आज चरक संहिता रीडिंग विद संधि विग्रह का विषय है चैप्टर 3 चरक चिकित्सा स्थान का जो तीसरा अध्याय है ज्वर चिकित्सा, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर देशपांडे और ये चैनल है आयुर्वेदा एकेडमी। एक्सपर्ट इन रीडिंग ऑफ संधि विग्रह डॉक्टर योगिता जमदाड़े मैडम। तो पहले देख लेते हैं कि ज्वर चिकित्सा में बेसिक थिंग्स ये चैप्टर में क्या क्या कौन सी है। दिस चैप्टर ऑन ज्वर इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इट्स मैनेजमेंट. It covers various endogenous and exogenous causes of Jwara with its management principles. This chapter includes concepts related to diversified pathogenesis of disease. ज्वर की संप्राप्ति कहते हैं ना हम लोग, इंक्लूडिंग वेरिएशंस इन दोष स्टेट्स जिसको हम दोष अवस्था कहते हैं, क्लिनिकल फीचर्स जिसको हम लक्षण कहते हैं, रूप कहते हैं, एंड देयर मैनेजमेंट दैट इज चिकित्सा. The stage of disease and change in treatments need special attention. The important concept of functional aspect of disease involving psychogenic factors and affections of unknown factors causing Jwara are described in detail with their psycho-spiritual therapies. दैव व्यपाश्रय चिकित्सा मानस व्याधि में do's and don'ts पथ्य अपथ्य during Jwara and after its remission are applicable in every disease. This sentence is very very important my dear friends. You try to understand. ज्वर में जो आप पढ़ेंगे वो बाकी के सारे व्याधि में काम आ जाएगा. The etiopathogenesis and management of recurrence of Jwara denotes importance of observing prescribed code of conduct even after you free from Jwara. Due to the cardinal feature of raised body temperature or perception of it, Jwara is often considered synonyms with fever. ज्वर को हम क्या कहते हैं? फीवर नाम से जानते हैं. However, it is not always necessary to consider Jwara disease as fever only because it covers many other principles of management of disease. Modern medicine literature describes two components of fever. One where the cause or etiology is known and other where it is unknown. And this is described as FUO, fever of unknown origin, also called as PUO, pyrexia of unknown origin. Thus, there is no curative treatment of FUO is available in modern medicine. Ayurveda can definitely help in PUO. Okay, let us start to see the shlokas with Sandhi Vigraha. अध्याय 3 चरक चिकित्सा स्थान, अध्याय 3 ज्वर चिकित्सा part 1. In this video we will cover shlok number 1 to 88. Let us start. Myself, Dr. Yogita Jamdade, would like to welcome you in audio session of Charak Samhita reading with Sandhi Vigraha. As we always say that Charakastu Chikitsite means Charak Samhita is the best book for Ayurvedic treatment. We have already started with Chikitsa Sthan and finished Rasayan and Vajikarana Pada. To begin with, I would like to thank Professor Dr. R.R. Deshpande for all-time encouragement, support for such type of projects. Today is Thursday, 30th January 2014. Please kindly open your book of Charak Samhita, Jwara Adhyaya, that is Chikitsa Sthana Adhyaya 3rd. If you have any doubt or difficulty, contact me on 9922991376. Today we are starting with the Charak Chikitsa Sthan 3rd chapter about Jwara Chikitsa. And Jwara is the most important disease or the symptom among all different health problems. Charaka has started with Jwara Chikitsa. This chapter is the biggest chapter in Chikitsa Sthan. It contains about 346 verses. Audio sessions will be divided into 5 parts. So today we will start with first part of Jwara Chikitsa.
Trutiyah Adhyayah. Just go through your book. Atah Jvara Chikitsitam Vi Akhyasyaamaha. Iti ha sma ah Bhagavan Ateyah. Vijwaram Jvara Sandeham Paryapruchat Punarvasum Vivikte Shantam Asinam Agniveshah Kruta Anjalihi. Now from shlok number 4 to 10, importance of Jvara is indicated. Deha Indriya Manaha Tapi Sarva Roga Agrajo Bali. Jvara Pradhano Roganam Ukto Bhagavata Pura. Tasya Prani Sapatnasya Dhruvasya Pralaya Udaye Prakrutincha Pravrutincha Prabhavam Karananicha Purvarupam Adhishtanam Bala Kala Atmalakshanam Vyasato Vidhibhetat Cha Pruthak Bhinnasya Cha Akrutim Lingam Amasya Jirnasya Sa Aushadhancha Kriyakramam Vimunchataha Prashantasya Chinnam Yatcha Pruthak Pruthak Jvara Avasrushto Rakshaha Cha Yavat Kalam Yato Yataha Prashantaha Karanaihi Yaihi Cha Punaha Avartate Jvaraha Yaha Cha Api Punaravrittam Kriyaha Prashamayanti Tam Jagat Hitartham Tat Sarvam Bhagavan Vaktum Arhasi Tat Agniveshasya Vacho Nishamya Guruhu Abravita. Guruhu Abravit Jvara Adhikare Yat Vacham Tat Somya Nikhilam Shuru. Next shloka is about synonyms of Jvara. Jvaro Vikaro Rogaha Cha Vyadhihi Atanka Eva Cha Ekaha Arthaha Nama Paryayaihi Vividhaihi Abhidhiyate. Now about causes of Jvara. Tasya Prakrutihi Uddishta Doshaha Sharira Manasaha Dehinam Nahi Nirdosham Jvaraha Samupasevate. Nature of Jvara Kshayaha Tamu Jvaraha Papma Mrityuhu Cha Ukta Yamatmakaha Panchatva Pratyayat Nunam Klishyatam Svena Karmana Ityasya Prakrutihi Prokta Pravrittihi tu Parigrahat Nidane Purvam Uddishta Rudra Kropacha Darunat. So this is about mythological description of Jvara. Dvitiye hi yuge Sharvam Krodha Vratam Asthitam Divyam Sahasram Varshanam Asura Abhidudruvuhu Tapo Vignashanaha Kartum Tapo Vignam Mahatmanaha Pashyan Samarthaha Cha Upeksham Chakre Dakshaha Prajapatihi Punaha Maheshwaram Bhagam Dhruvam Dakshaha Prajapatihi Yadne na Kalpayamasa Prochyamanah Surehi api Ruchaha Pashupatehe Yaha cha Shevya Ahatayaha Chayaha Yajna Siddhi Pradaha Tabihi Hinam Cha Eva Sa Ishtavan Atha Uttirna Vrato Devo Buddhva Daksha Vyatikramam Rudro
रौद्रम पुरस्कृत्य भावम आत्मवित् आत्मनः सृष्ट्वा ललाटे चक्षुः वै दग्ध्वा तान् असुरान् प्रभुः बालम क्रोध अग्नि संतप्तम असृजत सत्रनाशनम ततो यज्ञः सविध्वस्तो व्यथिताः च दिवओकसाः, that is दिवोकसाः, दाह व्यथा परिताः च भ्रांता भूतगणा दिशः अथ ईश्वरं देवगणः सह सप्तर्षिभिः विभुं तं ऋग्भिः अस्तुवन् यावत् शैवे भावे शिवः स्थितः शिवं शिवाय भूतानां स्थितं ज्ञात्वा कृत अंजलिः धिया भस्म प्रहरणाः श्रीशिरा नवलोचनः ज्वाला माला अकुलो रौद्रो ह्रस्व जंघा उदरः क्रमात् क्रोध अग्निः उक्तवान् देवम् अहं किं करवाणि ते तम् उवाच ईश्वरः क्रोधं ज्वरो लोके भविष्यसि जन्म आदौ निधने च त्वम् अपचार अंतरेषु च. So this is about mythological description of Jvara. संताप स अरुचि तृष्णा स अंगमर्दो रुधि व्यथा ज्वर प्रभावो जन्मादौ निधने च महत्तमः प्रकृतिः च प्रवृत्तिः च प्रभावः च प्रदर्शिताः. We have already read causes of Jvara. So this is again described in shlok number 27. Nidane karanani ashtau purva uktani vibhagashaha. Now from shlok number 28 and 29, pre-monitoring symptoms of Jvara are described. Alasyam nayane sa asre jumbhanam gauravam kramaha ज्वलन आतप वायु अंबु भक्ति द्वेषौ अनिश्चितौ अविपाक अस्य वैरस्ये हानिः च बल वर्णयोः शील वैकृतम अल्पं च ज्वर लक्षणम अग्रजम केवलम समनस्कं च ज्वर अधिष्ठानम उच्यते शरीरम बलकालः तु निदाने संप्रदर्शिताः. Now cardinal symptom of Jvara. Jvara pratyatmikam lingam. Jvara pratyatmikam lingam. It is called as pratyatmikam lingam. संतापो देहमानसः ज्वरेण आविशता भूतं नहि किंचित न तप्यते. Now in shlok number 32, 33, 34 and 35 types of Jvara are described. विविधो विधिभेदेन ज्वरः शारीर मानसः पुनः च द्विविधो दृष्टः सौम्यः च अग्नेय एव वा अंतर्वेगो बहिर्वेगो द्विविधः पुनः उच्यते प्राकृतो वैकृतः च एव साध्यः च असाध्य एव च पुनः पंचविधो दृष्टो दोषकाल बलात्, that is दोषकाल बल अबलात् संततः सततः अन्येद्युः तृतीयक चतुर्थकौ पुनः आश्रय भेदेन धातूनां सप्तधा मताः भिन्नः
कारण भेदेन पुनः अष्टविधो ज्वराः। शारीरो जायते पूर्वं देहे मनसि मानसः वैचित्यम् अरतिः ग्लानि मनसस्तापलक्षणम्। इन्द्रियाणां च वैकृत्यं ज्ञेयं संतापलक्षणम्। वातपित्तात्मकः शीतम् उष्णं वातकफात्मकः। इच्छति उभयम् एतत्तु ज्वरो व्यामिश्र लक्षणाः। Now next shloka is important regarding Yogavahitva of Vayu. Yogavah param Vayuh संयोगात उभयार्थकृत दाहकृत तेजसा युक्तः शीतकृत सोम संश्रयात. Now about Antarvegi and Bahirvegi Jvara. This is peculiarity of Ayurveda. Antah daho adhika trushna pralapa shvasanam brahmaha sandhi asthishoolam asvedo dosha varcho vinigraha antarvegasya lingani jvarasya etani lakshaye santapah abhyadiko, that is abhyadiko, bahyah तृष्णादीनां च माधवम् बहिर्वेगस्य लिंगानि सुखसाध्यत्वम् एव च. Now about Prakrut and Vaikruta Jvara. So this is also unique concept of Ayurveda. Prakrutah sukhasadhyah tu vasanta sharad udbhavah ushnam ushnena samruddham पित्तम शरदि कुप्यति शीतः शीते कफः च एवं वसन्ते समुदीर्यते वर्षासु अम्ल विपाकाभिः अद्भिः ओषधिभिः तथा संचितं पित्तम उद्रिक्तं शरद आदित्य तेजसा ज्वरं संजनयति आशु तस्य च अनुबलः कफः प्रकृति एव विसर्गस्य तत्र न अनशनात् भयम् अद्भिः ओषधिभिः च एव मधुराभिः चितः कफः हेमन्ते सूर्यसन्तप्तः स वसन्ते प्रकुप्यति वसन्ते श्लेष्मणा तस्मात् ज्वरः सम उपजायते, that is समुपजायते आदान मध्ये तस्य अपि वातपित्तं भवेत् अनु आदौ अन्ते च मध्ये च बुधवा दोष बल अबलम शरद वसन्तयोः विद्वान् ज्वरस्य प्रतिकारये काल प्रकृतिम उद्दिश्य निर्दिष्टः प्राकृतो ज्वरः प्रायेण अनिलजो दुःखः कालेषु अन्येषु वैकृतः हेतवः विविधाः तस्य निदाने संप्रदर्शिताः बलवत् स्वल्पदोषेषु ज्वरः साध्याः अनुपद्रवाः ज्वराः साध्याः अनुपद्रवाः. Now about symptoms of fatal jvara. हेतुभिः बहुभिः जातो बलिभिः बहुलक्षणः ज्वरः प्राण अंतकृत यः च शीघ्रं इंद्रिय नाशनः सप्ताहात् वा दशाहात् वा द्वादश आहात् तथैव च सप्रलाप भ्रमश्वासः तीक्ष्णो हन्यात् ज्वरो नरम् ज्वरः क्षीणस्य शूनस्य गंभीरो
दीर्घ रात्रिकः असाध्यो बलवान यह च केश सीमंत कृत ज्वरः. Now about संततादि विषमज्वर types. स्रोतोभिः विसृता दोषा गुरवो रसवाहिभिः सर्वदेह अनुगाः means सर्वदेहानुगाः स्तब्धा ज्वरं कुर्वन्ति संततम्. दशाहं द्वादशाहं वा सप्ताहं वा सुदुस्सहं सशीघ्रं शीघ्रकारित्वात् प्रशमं याति हन्ति वा. काल दूष्य प्रकृतिभिः दोषः तुल्यो हि संततम्. निष्प्रत्यनिकाः कुरुते तस्मात् नेयः सुदुस्सह. यथा धातुं तथा मूत्रं पुरुषं च अनिलादयः युगपत् च अनुपद्यन्ते नियमात् संतते ज्वरे. सशुद्ध्या वा अपि अशुद्ध्या वा रसादीनां मीन्स रस आदीनां अशेषतः सप्ताहादिषु कालेषु प्रशमं याति हन्ति वा. यदा तु न अतिशुद्ध्यन्ति न वा शुद्ध्यन्ति सर्वशः. 12 एते समुद्दिष्टाः संततस्य आशयाः तदा. विसर्गं 12 कृत्वा दिवसे अव्यक्त लक्षणं. दुर्लभ उपशमः कालं दीर्घम् अपि अनुवर्तते. इति बुद्ध्वा ज्वरं वैद्य उपक्रामेत् तु संततम्. क्रिया क्रमविधौ युक्ताः प्रायः प्राक् अपतर्पणैः. Means in the initial stage of jvara, apatarpana is useful. रक्त धातु आशयाः प्रायो दोषः सततकं ज्वरम्. सप्रत्यनिकाः कुरुते काल वृद्धि क्षयात्मकम्. अहोरात्रे सततको द्वौ कालौ अनुवर्तते. काल प्रकृति दूषाणां प्राप्य एव अन्यतमात् बलम्. अन्ये दुष्कं ज्वरं दोषो रुद्ध्वा मेदो वहाः सिराः. स प्रत्यनिको जनयति एककालम् अहर्निशि. अहनिशि दोषो अस्ति मज्जगः कुर्यात् तृतीयक चतुर्थकौ. गतिः द्वि एक अंतरा अन्येद्युः दोषस्य उक्ता अन्यथा परैः. अन्येद्युष्कं ज्वरं कुर्यात् अपि संश्रित्य शोणितम्. मांस स्रोतांसि अनुगतो जनयेत्तु तृतीयकम्. संश्रितो मेधसो मार्गं दोषः च अपि चतुर्थकम्. अन्ये दुष्कः प्रतिदिनं दिनं हित्वा तृतीयकः. दिनद्वयं यो विश्रम्य प्रत्येति स चतुर्थकः. मीन्स प्रतिएति स चतुर्थकः. मीन्स रिलैक्सेस अगेन. अधिशेते यथा भूमिं बीजं काले च रोहति. अधिशेते तथा धातुं दोषः काले च कुप्यति. सवृद्धिं बलकालं च प्राप्य दोषः तृतीयकम्. चतुर्थकं च कुरुते प्रत्यनीक बलक्षयात्. कृत्वा वेगं गतबलाः स्वे स्वे स्थाने व्यवस्थिताः पुनः विवृद्धाः स्वे काले ज्वरयन्ति नरम मलाः. Now about nature of Trutiyaka
and chaturthaka jwara. Kapha-piktat trikagrahi पृष्ठात् वात कफात्मकाः वातपित्तात् शिरोग्राही त्रिविधः स्यात् तृतीयकः चतुर्थको दर्शयति प्रभावं द्विविधं ज्वराः जङ्घाभ्यां श्लेष्मिकः पूर्वं शिरस्थः अनिल संभवाः विषमज्वर एव अन्यः चतुर्थक विपर्ययः त्रिविधो धातुः एक एको द्विधातुस्थः करोति यम् प्रायशः सन्निपातेन दृष्टाः पंचविधो ज्वराः सन्निपाते तु यो भूयान् स दोषः परिकीर्तिताः. So this is all about पंचविध विषम ज्वर. Now from shlok number 75 to 83, description of Dhatugata Jvara is there. ऋतु अहोरात्र दोषाणां मनसः च बल अबलात् कालम अर्थ वशात् च एव ज्वरः तं प्रपद्यते. गुरुत्वं दैन्यं उद्वेगः सदनं छर्दि अरोचकौ रसस्थिते बहिस्तापः that is बहिः तापः स अंगमर्दो विजृंभणम् रक्त उष्णाः पीडकाः तृष्णा सरक्तं क्षीवनं मुहुः दाह राग भ्रम मद प्रलापा रक्त संस्थिते अंतर्दाह सतृप मोह सग्लानिः सृष्ट विक्ता दौर्गन्ध्यं गात्र विक्षेपो ज्वरे मांसस्थिते भवेत् स्वेदः तीव्रा पिपासा च प्रलापो वमी अभीक्ष्णशः स्वगन्धस्य असहत्वं च मेधस्ते ग्लानि अरोचकौ विरेक वमने च उभे स अस्थिभेदं प्रकूजनं विक्षेपणं च गात्राणां श्वासः च अस्थिगते ज्वरे हिक्का श्वासः तथा कासः तमसः च अतिदर्शनम् मर्म छेदो बहिः शैत्यं दाह अन्तः च एव मज्जगे शुक्रस्थानगतः शुक्र मोक्षं कृत्वा विनाश्य च प्राणं वायु अग्नि सोमैः च स अर्धं गच्छति असौ विभुः रस रक्त आश्रितः साध्यो मेदो मांस गतः च यः अस्ति मज्जगतः कृच्छ्रः शिक्रोस्थो नैव सिद्ध्यति that is न एव सिद्ध्यति. To control this रसपाचक रक्तपाचक मांसपाचक मेदोपाचक अस्थिमज्जापाचक tablets are available in the market. Now about द्वन्द्वज ज्वर. हेतुभिः लक्षणैः च उक्ताः पूर्वम् अष्टविधो ज्वराः समासेन उपदिष्टस्य व्यासतः शृणु लक्षणम्. From shlok number 85 to 88, लक्षण of द्वन्द्वज ज्वरा are described. शिरोरुक् पर्वणां भेदो दाहो रोमणां प्रहर्षणम् कंठ अस्य शोषो वमध्वुः तृष्णा मूर्छा भ्रमः अरुचिः स्वप्ननाशः अतिवाक् जुम्भा वात पित्त ज्वर आकृतिः
शीतको गौरवम तंद्रा स्थैमित्यम पर्वणाम चरु शिरोग्रह प्रतिशायः कासः स्वेद अप्रवर्तनम संतापो मध्यवेगः च वात श्लेष्म ज्वर आकृतिः मुहुः दाहो मुहुः शीतम स्वेदः स्तंभो मुहुः मुहुः मोह कासः अरुचिः तृष्णा श्लेष्म पित्त प्रवर्तनम लिप्त तिक्त आस्यता तंद्रा श्लेष्म पित्त ज्वर आकृतिः इति एते द्वन्द्वजाः प्रोक्ताः. From this Dvandvaja Jvara, we can understand that symptoms of Vata Kapha Jvara are very similar to the disease flu or influenza mentioned in allopathy. So now we will conclude this session. Thank you. We will meet you in the next audio session. Thank you very much, Jamdade madam. My dear friends, this is the end of chapter 3 Jvara part 1, shlok number from 1 to 88. If you are interested to hear such good information about a Charaka Samhita, even in the further videos, I am going to give you the answers that are given as a questions in your MUHS examination regarding the Charaka Purvardha and Charaka Uttarardha. So I request all the second year and third year BMS students, please subscribe my Ayurveda Academy channel and help me or boost my energy for doing such work. Thank you very much. It's all because of your love and cooperation. I wish all the best for the study.